Good morning, students. Last time the previous class we discussed some of the grammar topics like tenses, question tags, silent letters, missing letters, odd sounds, syllables, and some poems we discussed also. We discussed poems like climate change was written by Julia Melnikova, and Stopping by Woods on a Snowy Evening that was written by Robert D. Frost. All those things discussed in parts of speech also. All those things discussed in our syllabus. Next in our grammar topics, next one is articles. Next one is articles. So you have some idea about articles already studied in your 10th class, I think. What are the articles? How many types of articles? And where do we use articles? What are the rules of articles? Articles అనేటువంటి ఏమిటి? ఆర్టికల్స్ అనేటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆర్టికల్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? అక్కడెక్కడ మనం ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి ఉపయోగిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దామండి. In that examination also we have 4 marks, each one half mark. There is no full marks. Each bit we have half mark. ఒక్కొక్క బిట్ కి half mark ఉంటుందండి. మనకి 10 వస్తాయి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్ని ఇస్తాడంటే 10 ఇస్తాడు. అక్కడ రైట్ 8 and half 4 marks. We have 4 choices. 4 and half 2 marks అంటే మనకి ఇక్కడ 2 mark choice ఉంటుంది. మనకి 10 బిట్స్ ఇస్తాడు. We have to attempt 8, each one half mark. 8 and half 4 marks in the examination point of view. So what are the articles? There are 3 articles. There are 3 articles. What are they? A, and the are called articles. A, and they are called articles. There are how many articles? There are 3 articles. There are 3 articles. A and the అనేటువంటి 3 articles ఉన్నాయండి. These 3 articles we divided into 2 types. These 3 articles we divided into how many types? 2 types. There are 2 types of articles. What are they? One is indefinite article, another one is definite article. Indefinite article, definite article. What are the indefinite articles? Indefinite articles are called a and an. A and an. What is the definite article? The. మనకు ఉన్నటువంటి 3 ఆర్టికల్స్ అండి. ఈ 3 ఆర్టికల్స్ ని రెండు టైప్స్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకటేమో ఇండెఫినిట్, ఇంకొకటేమో డెఫినిట్. డెఫినిట్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డు ద వర్క్ అంటున్నా. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మీట్ యు టుమారో అంటున్నాం. సపోజ్ ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ వస్తువు నాది, ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకం నాది, ఖచ్చితంగా ఈ పెన్ నాది, ఈ బిల్డింగ్ నాది అనే విషయం చెప్పేటువంటి సిచువేషన్ మనము డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేటువంటిది. మనకు ఖచ్చితత్వాన్ని తెలియజేయడానికి, ఖచ్చితమైన వస్తువులను గురించి మాట్లాడడానికి, చెప్పడానికి మనం ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తామండి? we use the article. Indefinite means opposite of the definite. Definite కి ఆపోజిట్ ఏదో indefinite అంటేనేమో ఏదో ఒకటి ఉండేటువంటి వాటిలో ఒకటి నాది, ఒక వస్తువు నాది, ఒక పెన్ నాది, ఒక పుస్తకం నాది ఉన్నటువంటి చాలా పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ we have to get one thing. It's not specific. It is not specified by that person. If you specify and specifically get the thing is called definite article. Specific గా స్పెసిఫై చేసి చెప్పేటువంటి ఆర్టికల్ ఏమో ది ఆర్టికల్ అండి. అన్డౌటబుల్ గా యూజ్ చేసేటువంటి ఆర్టికల్ ఏమో ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్స్ అంటాము. ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్స్ we have a and an. Now let us discuss first of all indefinite articles. Indefinite articles అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాతకి we go for definite article. So indefinite articles లో మనకి ఏ ఉంది? and. Before consonant sound we use a article. Before consonant sound we use a article. Before the vowel sound we use an article. చిన్న విషయం అంటే ఇది ఒకటి గుర్తుంటే సరిపోతుంది. కాన్సోనెంట్స్ శబ్దం వచ్చే వాటి పదాల ముందు మనకి ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి? వోవెల్ శబ్దం చేసేటువంటి పదాల ముందు మనము an అనేటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. So what are the consonant sound? What are the vowel sounds? First of all, you have to get the idea.
So in our English also we have alphabets. In that alphabet we have vowels and consonants. మన ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ మనకి కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి, వోవెల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద వోవెల్స్? There are 5 vowels in our English language. There are 5 vowels. What are the 5 vowels? A, E, I, O, U. What are the 5 vowels? A, E, I, O and U. These are the 5 vowels. We ఐదింటిని మనము vowels అంటామండి, అచ్చులు అంటారు. రిమైనింగ్ కాన్సనెంట్స్ ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ there are 26 ఆల్ఫాబెట్ కదండి, మనకి ఇవి 5 పోతే మనకి 21 అనేటువంటి కూడా కాన్సనెంట్ సౌండ్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తుంటారు. there are consonant letters, consonants letters. తెలుగులో గాని ఉంటాయి కదా, మన తెలుగులో ఉండే అక్షరాలలో లాగా మొత్తం కూడా అల్లులు అచ్చులు. ఆ నుండి అంహ వరకు మనము అచ్చులు అంటుంటామండి, కా నుండి బండ్ల వరకు మనం అల్లులుగా మనం ఉపయోగించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అన్నమాట. సేమ్ అదే సౌండ్ మనకి క్లారిటీ ఉన్నట్లయితే we get the easily find out indefinite article given the examination point of view. So before vowel sounds we have to use which article? An article. Before the consonant sounds we use a article. Consonant sound ముందనేది ఏ ఉపయోగించాలి, vowel sounds ముందేమో an అనేటువంటిది ఉపయోగించాలి. sometimes ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే before alphabet letter we should not find out get article andi. If the word starting with vowel letter but the sound is sometimes consonant sometimes vowels. ఇక్కడ చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పదం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండే వర్డ్ అనేది vowel letter తో స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ vowel letter తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా దే సౌండ్ ఇవ్వాలి, మనకి ఇక్కడ vowel సౌండ్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. అదే కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఇచ్చిందనుకోండి, consonant and if the letter started with vowel, if the word started with vowel letter but the sound is vowel sound, at the same time we have to use an article. If the word started with the vowel letter, sometimes the word which gives the sound to consonant, in the same time we have to use a article. ఓకే అండి, ఒక పదం అనేటువంటిది vowel letter తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా అది vowel sound అనేటువంటిది ఇవ్వదు. కొన్ని సందర్భాలలో vowel letter తో స్టార్ట్ అయినటువంటి పదం కూడా కాన్సోనెంట్ శబ్దాన్ని చేస్తుంది. కాబట్టి మనము కాన్సోనెంట్ should not depend on letter, we depend on sound of the word. Either it is vowel letter or consonant letter, but the sound is which either consonant sound or vowel sound. సో కాబట్టి మనకి ఏ సౌండ్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ లెటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ద ఆల్ టైమ్స్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ బిఫోర్ vowel letters an article. అన్ని సందర్భాల్లో vowels లెటర్ ముందు an article రాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంది. అది ఏ విధంగా అనేది ఒకసారి మనము ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ లో ఇక్కడ కొన్ని vowels వాటిపైన మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి గో ఫర్ ఏ గనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. What we call is this apple? Is it apple or apple? A sound తీసుకుంటే అలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if we go for apple అని అనుకోండి, which gives the which sound? Consonant sound. So consonant sound వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే ఒకవేళ apple అనుకోండి vowel sound కాబట్టి an తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. So which is the right? Here it is not apple, it is an apple. Apple యూజ్ చేస్తున్నవాడు ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే an apple వస్తుంది ఇక్కడ. An apple. And axe yeah, axe అనేది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి an వస్తుంది. animal అంటున్నప్పుడు ఏ సౌండ్ అనేది మనకి vowel sound ఇస్తున్నవాడు మనకి an article తీసుకుంటాం. And ape, it's not apple. Ape. That means here also vowel sound. That's why you have to take an article. Aeroplane అంటే వాడి కూడా ఏమొస్తుంది? an aeroplane అనేటువంటిది తీసుకుంటూ ఉంటారు. an aeroplane అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ మొత్తం ఏంటంటే these are the answers depend on the sound. An apple, an axe, an animal, an ape and aeroplane. So all words start with a letter. A is also called vowel letter, but all these are the sound
That's why we have to take an article. Before the vowel sound, we have to use an article. Then go for another letter is A. Here also given some examples: egg, elephant, eagle, European, exam. Egg, A. Egg అనే నేమ్ వస్తుంది మనకి A తో స్టార్ట్ అవుతుంది సౌండ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి vowel letter sound ఇండికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి an egg అంటారు. ఎలిఫెంట్ అన్నప్పుడు ఏ వచ్చింది కాబట్టి an elephant. ఈగల్ ఈ వచ్చింది కదండి ఇది కూడా vowel సౌండ్ వేస్తుంది కాబట్టి an eagle వస్తుంది. యూరోపియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూరోపియన్ అంటే ఇక్కడ ఏం వచ్చింది సార్ యా వస్తుంది. సో యా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ద వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ vowel letter e but the sound gives consonant. ఇక్కడ సౌండ్ ఏమి ఇస్తుంది సార్ కాన్సోనెంట్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. ఏ యూరోపియన్ అనగానే ఇట్ ఇస్ నాట్ an యూరోపియన్. an యూరోపియన్ అనేది మనము ఉపయోగించము. we called a European. A European because the letter start with vowel letter but the sound gives consonant sound. So our answer should be depend on the word of the sound, not word of the letter, either it is vowel or consonant. So that's why it is a European. Exam ఏ వచ్చిన వాటి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ an exam. సో ఇది మనకి an egg, an elephant, an eagle, a European, an exam. In this an European అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ in the examination point of view. Then go for another letter I. I అనేటువంటి రిపీట్ అర్థం చేసుకున్నాము ఇండియన్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఐస్ క్రీమ్, ఇంక్ బాటిల్, ఐడియా ఇవి ఇచ్చారు. సో ఇండియన్ అన్నప్పుడు ఈ వచ్చింది కాబట్టి an ఇండియన్. an ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది వస్తుంది. ఐస్ క్రీమ్ అన్నప్పుడు ఐనే వచ్చింది an ఐస్ క్రీమ్. ఇక్కడ కూడా ఐ ఉంది ఇంక్ బాటిల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా an ఇంక్ బాటిల్. నెక్స్ట్ an ఐడియా. an idea change your life అంటూ ఉంటాం. సో బట్ an ఇండియన్, an ఇన్ఫర్మేషన్, an ఐస్ క్రీమ్, an ఇంక్ బాటిల్, an ఐడియా. maximum గా a for and I for the letter start with a vowel letter and I vowel letter start అయినటువంటి వర్డ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో maximum which gives vowel letters, vowel sounds. ఏ లెటర్ తో ఐ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని కూడా మనకి మాక్సిమం 100% వోవెల్ సౌండ్ అనేటువంటివి చేస్తూ ఉంటాయి. కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ అనేటువంటివి ఇవ్వవు అన్నమాట. ఈలో మార్పు వస్తుంటాయి. వోవెల్ సమ్ టైమ్స్ కాన్సోనెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఈ ఐ తర్వాత ఓ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద ఓ ఫర్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్, 1 rupee notes, ఆనియన్, ఆరెంజ్, ఆక్స్, ఓల్డ్ మ్యాన్. ఇక్కడ చూడండి అర్థం చేయండి. The letter started with vowel but the sound is consonant like one-eyed man. One అన్నప్పుడు వా వచ్చింది. 1 rupee notes వా వచ్చింది. వా అనేది sound అండి which gives the consonant sound. It's not a vowel sound. That's why we have to use a article. A one-eyed man. I saw yesterday. I saw a one-eyed man on the road. I have a 1 rupee note. I have a 1 rupee note and I have an 1 rupee note అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ word అనేది start with vowel letter but which gives the sound consonant. That's why we have to use the article before the sounds. ఒకటే విషయం ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మీకు సింపుల్ గా ఎలా ఉండాలంటే తెలుగు అక్షరం మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నుండి అమ్మ వరకు ఏవైతే ఉంటాయో అచ్చులు వాటన్నిటికి ముందు మనము యాన్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి సౌండ్ వాడుతుంది. కా నుండి మణిరా వరకు వచ్చేటువంటి సౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని మనం యూజ్ చేయాలి ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. మట్టమొదటిగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆ నుండి అమ్మ వరకు వచ్చే సౌండ్స్ వాడుతుంది యాన్ వస్తుంది. కా నుండి మణిరా వరకు వచ్చేటువంటి సౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ముందు ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. ఆనియన్ అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సార్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ ఆనియన్ వస్తుంది. ఆరెంజ్ అన్నప్పుడు ఆ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ ఆరెంజ్ వస్తుంది. ఆక్స్ అన్నప్పుడు యాన్ ఆక్సెస్ ఆ వచ్చింది. ఓల్డ్ మ్యాన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఓ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. అంటే always the words are start with vowel letter but some words gives the vowel sound, some words gives the
consonant sounds. Depend on the sound, we have to use either A or an. A1 idle man, A150 notes, an onion, on orange, on ox, on old man. ఇలా ఉంటుంది. ఇంకొకటి లాస్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి వోవెల్ లో యు. దేర్ ఆర్ 5 వోవెల్స్ అండి. ఏ ఈ ఐ ఓ యు అనేటువంటి. ఈ యు అనేటువంటి లెటర్ కూడా సమ్ టైమ్స్ విచ్ గివ్స్ ది కాన్సనెంట్ సౌండ్, సమ్ టైమ్స్ విచ్ గివ్స్ ది వోవెల్ సౌండ్ అనేది ఇస్తుంది. కాబట్టి యూనివర్సిటీ ఏ వస్తుంది ఇక్కడ. యూనివర్సిటీ అంటే ఏ సౌండ్ చూసారు కదా, యా వచ్చింది. యా అనేటువంటి విచ్ గివ్స్ ది కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఏ యూనివర్సిటీ, ఏ యూనియన్ ఇక్కడ కూడా యా వచ్చింది. యూనియన్ ఏ. యూనిట్స్ ఇక్కడ కూడా యా వస్తుంది కాబట్టి ఏ యూనిట్స్. ఏ యూనివర్సిటీ, ఏ యూనియన్, ఏ యూనిట్స్. ఇక్కడ చూడండి అంబరెల్లా. అంబరెల్లా అనే సౌండ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఏమో చూసారు కదా, ఆతో సౌండ్ అంటే ఇక్కడ విచ్ గివ్స్ ది ఓవెల్ సౌండ్. ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది యాన్ అంబరెల్లా అంటారు. అంపైర్, అంపైర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి యాన్ అంపైర్ అంటారు. ఎంపైర్ అంపైర్ అన్నప్పుడు మనకి ఓవెల్ సౌండ్ ని ఇండికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనము యాన్ అనేటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తుంటాం. సో లైక్ దిస్ ఈ విధంగా మనకి ఏ యూనివర్సిటీ, ఏ యూనియన్, ఏ యూనిట్స్, యాన్ అంబరెల్లా, యాన్ అంపైర్. సో ఈ విధంగా మనకి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ కనుక ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఓవెల్స్ అనేటువంటివి ఏమిటి, కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏమిటి మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్లీ యువర్ ఆన్సర్ డిపెండ్ ఆన్ ది which gives the sound of the word, either it is vowel sound or consonant sound అనేటువంటిది అన్నమాట. ఇక్కడ పదం అనేటువంటిది ఓవెల్ అనేటువంటి సౌండ్ ఇచ్చినట్లయితే యాన్ తీసుకోవాలి, కాన్సనెంట్ సౌండ్ అనేటువంటి ఇచ్చినట్లయితే ఏం తీసుకోవాలి. కానీ ఆ పదం అనేటువంటి the word start with vowel and that's why the word gives the vowel sound. It's not correct in all times. It's correct sometimes, like sometimes అన్నమాట. సో కాబట్టి ఏదైనా ఒక వర్డ్ అనేటువంటిది ఓవెల్ లెటర్ స్టార్ట్ అయినంత మాత్రాన అది ఓవెల్ సౌండ్ అనేటువంటిది కాదు, యాన్ అనేటువంటిది ఉపయోగించకూడదు. Like this, even sometimes vowel letters words also give the consonant sound. That's why we have to use either a and an or article depend on the sound of the word. ఈ విధంగా మనకు పలికి అర్థం చేసుకుని చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ లో h తోని సమ్ టైమ్స్ h తోని అనేటువంటి వాటితో మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ మాక్సిమం గా 1 బిట్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది h వర్డ్స్ పైన. H అనేటువంటిది which gives sometimes silent letters, the word depend on the word. Sometimes H is silent, sometimes H is pronounced. కొన్నిసార్లు H అనేటువంటిది పలుకుతూ ఉంటాము, కొన్నిసార్లు H అనేటువంటిది సైలెంట్ లో ఉంటుంది. పలికినాం అనుకోండి A వస్తుంది, సైలెంట్ లో ఉందనుకోండి యాన్ తీసుకోవాలన్నమాట. If the word H is silent in the word, we use an article. If the word H will be pronounced, we use the article A. సో కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ తీసుకుని చూడండి. ఎవ్రీ వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ హెచ్ లెటర్. అవర్, ఆనెస్ట్ మ్యాన్, ఆనరబుల్ పర్సన్, ఏ, ఎరెస్, హోటల్, హాస్టల్, హిస్టారికల్ ప్లేస్. చూడండి ఇక్కడ ఎవ్రీ వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ హెచ్ లెటర్, బట్ సమ్ వర్డ్స్ గివ్స్ some words H is silent, some words H is pronounced. So here we have to find out it is not, it is a hour or hour. Which one is right? First one or second one? Here second one is right, first one is wrong. It is not hour, it is a hour. So either it is H is silent, మన O నుంచి ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it is hour వస్తుందండి. సో కాబట్టి we have to use article an hour. It's not an hour. And hour అన్నమాట. Here also honest man, honest man, honest, honest. సో కాబట్టి ఇక్కడ honest man కాబట్టి H అనేది ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయరు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా an honest man అంటారు. an honest man ఇచ్చారు. Here also honorable person, honorable person. ఏంటి ఇక్కడ ఆ honorable person, honorable person. honorable person అనుకోండి ఏ వస్తుంది, honorable person అనుకోండి యాన్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఆల్సో H is
సైలెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి an honorable person అంట. He is an honorable person. He is an honest man. I am waiting for you an hour. ఏ అంటే ఇక్కడ మన h అంటే సైలెంట్ అంటే మనం యూజ్ చేసే హెయిర్ స్టైల్ అనుకోండి HAIR హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఏం వస్తుంది ఇక్కడ హెయిర్ స్టైల్ తెలుగులో కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ కూడా మీరు అర్థం చేస్తే తెలుగులో కూడా హెయిర్ ఉంటుంది తెలుగులో ఉండేటువంటి తోటి హెయిర్ స్టైల్ అని రాస్తుంది కానీ మనకి అచ్చులో ఉండేటువంటి ఏం చేసుకోం కదండి ఇక్కడ సో కాబట్టి HAIR అంటే ఏ వస్తుంది ఏ హెయిర్ స్టైల్ అంటాం ఇక్కడ మనకి h పదకండి హెయిర్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి యాన్ వస్తుంది హెయిర్ అలాంటి కూడా ఏరస్ అంటారు ఏరస్ అంటారు మామూలుగా తెలుగులో ఏమంటారంటే వారసుడు వారసురాలు అంటారు మామూలు ఇప్పుడు ఆస్తిపాస్తులకు సంబంధించిన ఉంటారు ఆస్తులకు సంబంధించిన వారసురాలు మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఏరస్ అనేటువంటి విధంగా మనము ప్రొనౌన్సియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ దిస్ వర్డ్స్ హెచ్ లెటర్ ఈస్ సైలెన్స్ ఇక్కడ వరకు అన్ని కూడా మనము హెచ్ అనేటువంటి లెటర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయకూడదండి ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి అడిగే టాపర్స్ ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ ఒక హాఫ్ మార్క్ వస్తుంది ఏ స్టాండర్డ్ పైన సో బట్ ఒకసారి అర్థం చేయండి an hour it's not hour an hour an honest man an honorable person an heiress ఇక్కడ చూడండి హోటల్ హాస్టల్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఇవన్నిట్లో కూడా మనకి హెచ్ పలుకుతున్నాము సైలెంట్ కూడా ఉందంటే ఇవన్నిట్లో కూడా మనకి హెచ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట హోటల్ హాస్టల్ మీరు తెలుగులో కూడా అర్థం చేసిన కూడా హానే ఉంటుంది ఇక్కడ సో కాబట్టి దీస్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ ది కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏ హోటల్ ఏ హాస్టల్ ఏ హిస్టారికల్ ప్లేస్ అన్నిట్లో కూడా ఏం వస్తుంది అంటే హా అనేటువంటి సౌండ్ మనకి ఇండికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి హా అనేటువంటి వస్తుంది కాబట్టి హా అనేటువంటి ఏంటంటే విచ్ ఈస్ కాన్సోనెంట్ లెటర్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇండికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి we have to use a ఆర్టికల్ అన్నమాట ఏ ఆర్టికల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి an hour an honest man an honorable person an heiress a hotel a hostel a historical place సో ఈ విధంగా మనము ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి వేర్ డు వి యూజ్ ఏ ఆర్టికల్ వేర్ డు వి యూజ్ an ఆర్టికల్ ఉండే విషయం ఇక్కడ బిఫోర్ ద కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వి యూజ్ ఏ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద వోవెల్ సౌండ్ వి యూజ్ an ఆర్టికల్ దట్స్ ఆల్ అంటే పెద్దగా ఏదన్నా హెచ్ పైన అయినప్పుడు ఇఫ్ ద వర్డ్ హెచ్ ఇస్ ప్రొనౌన్స్డ్ వి యూజ్ ఏ ఆర్టికల్ if the word h is silenced we use an article next in that we have another part some are the abbreviations we have abbreviations ఉంటాయండి abbreviations గురించి మనము కంటిన్యూ చేద్దామండి abbreviation గురించి కంటిన్యూ చేస్తూ డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి